Hi, welcome back. Today I would like to discuss about theories of modern finance and behavioral finance, which is coming under the second module of financial services and markets of Kerala PSC Assistant Professor in Commerce examination. Then what do you mean by modern finance and behavioral finance? American economist Eugene Fama in 2013, he was a Nobel laureate in economic science, is widely recognized as the father of modern finance. Who is the father of modern finance? Eugene Fama is considered as the father of modern finance. His research is well known in both academic and investment communities. Modern finance is the general term used to cover modern portfolio theory, that is MPT, and capital asset pricing model CAPM and EMH, efficient market hypothesis. So the term modern finance includes modern portfolio theory, capital asset pricing model, and efficient market hypothesis. And Eugene Fama is considered as the father of modern finance. Then what do you mean by modern finance? Modern finance or modern portfolio theory was developed by Harry Markowitz to identify how a rational investor would construct a diversified portfolio across several asset classes in order to maximize expected return for a given level of risk. That is, it was developed by modern finance is developed by modern finance or modern portfolio theory was developed by Harry Markowitz to identify how a rational investor would construct a diversified portfolio. How an investor would construct a diversified portfolio. Then what do you mean by rational investor and what do you mean by diversified portfolio? A rational investor is a human being to analyze the pros and cons of any situations and then choose the one which is best for them. That is the rational investor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is an investor. നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണോ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായി സ്യൂട്ടായി തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ? ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് rather than investing the whole sums of money into a single type of securities, but we are investing the excess fund to different kinds of securities. Why we are investing the excess funds to different kinds of securities? In order to reduce the risk level. In order to reduce the risk level, suppose I have to construct a portfolio. That portfolio consisting of equity shares, preference shares, debentures, long-term loans, etc. Suppose ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ കമ്പനിക്ക് കൺസേൺ ഇയറിൽ ഹ്യൂജ് ലോസാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആ കമ്പനീൻ്റെ ഒരു 1000 ഷെയർസ് ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 1000 ഷെയർസിന് എനിക്ക് ലോസാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ലോസ് ഞാൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തത് വേറെ ഏതെങ്കിലും, അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിബെഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ വേറെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാസ്യൂംസോ. അപ്പോൾ ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ ലോസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്നോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് ഒന്നിലുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് മറ്റിലുണ്ടാകുന്ന റിട്ടേണിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ലെവൽ, അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം എൻ്റയർ സേവിങ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ഫോം ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ഫുള്ള് നമ്മൾ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത്
rational investor would construct a diversified portfolio. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. എന്താണ് ഒരു റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്? റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ, റിസ്ക് ഉണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ റിസ്ക് റിട്ടേൺ കപ്പാസിറ്റി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റായി തോന്നുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെയാണ് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി identifies how a rational investor would construct a diversified portfolio across several asset classes in order to maximize expected return for a given level of risk. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനാൽ നമ്മൾ റിസ്കിൻ്റെ amount റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോസ് വേറെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് റിസ്ക് ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിട്ടേൺ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ the modern portfolio theory or MPT theory mainly based on the assumptions of efficient market hypothesis. The modern portfolio theory is mainly based on the assumptions of efficient market hypothesis. So, in the previous classes I talked about what is EMH approach, efficient market hypothesis, that I already discussed in detail. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ്. അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്ന പ്രകാരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസും പബ്ലിക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമെന്നും ആ എത്തിയ ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രകാരം പറയുന്നത്. ആ ടേമിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഹിയർ ദ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സോ എഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിന് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കൽ? ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സോഴ്സസ്. അതായത് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം പുതിയ പുതിയ മാർക്കറ്റിൽ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ EIC, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനി അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കറൻ്റ്ലി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് കാരണം അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഗുഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് EMH അപ്രോച്ച്. ഈ സെയിം അസംഷനിലാണ് ഈ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് this EMH approach was developed by Eugene Fama. So this Fama's EMH approach was the foundation of modern portfolio theory. അപ്പോൾ ഈ MPT തിയറിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമാസ് EMH അപ്രോച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Here the rational investor would construct a diversified portfolio in order to reduce the risk and to enjoy the maximum expected return on the investment. And this theory is mainly based on the assumptions of efficient market hypothesis, which is considered as the foundation of this modern portfolio theory. Then modern portfolio theory is the theory of finance that attempts to maximize portfolio expected return for a given amount of portfolio risk by carefully choosing the proportions of various assets. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രകാരം? മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി പ്രകാരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് റിട്ടേൺ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം റിട്ടേൺ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ബൈ കെയർഫുള്ളി ചൂസിങ് ദ പ്രപ്പോർഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് അസറ്റ്സ് മോഡൽ.
So MPT theory, that is modern portfolio theory, is the mathematical formulation of the concept of diversification in investing with the aim of selecting a collection of investment assets that has collectively lower risk than any individual asset. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ it is a mathematical formulation of this, that is modern portfolio theory or modern finance theory is the mathematical formulation of the concept of diversification in investing. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാം, ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എൻ്റെ സേവിങ്സ് ഒരു സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിലും കൂടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് ലെവൽ മറ്റുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് MPT തിയറി ഇൻകോപ്പറേറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ്? മെയിൻ എയിം ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ലെവൽ. സോ വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് സെലക്ടിങ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് കളക്റ്റീവ്ലി ലോവർ റിസ്ക് ദാൻ എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ അസെറ്റ്. ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഡിവിജ്വൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റിസ്ക് നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിട്ടേൺ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെ നമ്മൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എൻഷ്യൂർസ് ലോവർ റിസ്ക് ആൻഡ് ദെർബൈ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിട്ടേൺ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ MPT തിയറിയിലൂടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് റിസ്ക് ലെവൽ കുറക്കാനും ആൻഡ് ദെർബൈ ഗെറ്റ് മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. MPT theory and behavioral finance represent different schools of thought that attempts to explain the investor behavior. So ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ആണ് മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറി ഓർ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറി. അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറി എന്ന് ക്ലിയർ ആയി. സോ ദിസ് തിയറി വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹാരി മാർക്കോവിറ്റ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൗ എ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ വുഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ across several types of assets and to reduce the risk and thereby increase the expected return on investment. So this is about the modern portfolio theory. I hope you all are clear. Then next I move to the behavioral finance theory. Behavioral finance theory. The origin of behavioral finance can be traced back to 1990s by Daniel Kahneman, 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 along with Amos Tversky, Amos, A-M-O-S, Tversky, T-V-E-R-S-K-Y. Amos Tversky gave the essential theories of behavioral finance. They also got Nobel Prize for the same in the year 2002. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുജിൻ ഫാമക്കും നോബൽ ഓറൈറ്ററാണ്, നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാവാണ്. അതായത് ഇക്കണോമിക് സയൻസിലെ ആൾക്ക് നൊബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ തിയറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിയറിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം യുജിൻ ഫാമ ഓൾസോ ഗോട്ട് നൊബൽ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ behavioral finance founders like Daniel Kahneman along with Amos Tversky gave the essential theories about behavioral finance. They also got Nobel Prize for the same. ഈ behavioral finance theory എന്ന് പറയുന്ന തിയറിക്ക് 2002 Amos Tversky as well as Daniel Kahneman got Nobel Prizes in the year 2002. So what do you mean by behavioral finance, BF? It is the study of influence of psychology on the behavior of investors or financial analysts. That is, it is a study of influence of psychology on behavior of the investors. അതായത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ, ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. അതായത് സൈക്കോളജി ഇൻ ദ സെൻസ് ഹൗ അവർ ഇമോഷൻസ് പ്ലേ ആൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് നമ്മളെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്. It focuses on the fact that investors are not always rational, have limits to their self-control.
That is, this behavioral finance BF theories mainly focuses on the fact that investors are not always rational. Here under behavioral finance, investors are not always rational. What do you mean by rational investor? Rational investor നേരത്തെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മീനിങ് തന്നു. റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മളെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബെസ്റ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അണ്ടർ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്തല്ല, അത്തരത്തിലൊരു റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ല, ഹീസ് ഇറാഷണൽ. അപ്പോൾ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ അല്ല, ഹീസ് ഇറാഷണൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാതെ ഇത് നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും, വേറാസ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് പ്രകാരമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഹാവ് ലിമിറ്റ്സ് ടു ദെയർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ. സെൽഫ് കൺട്രോളിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സോ വോളറ്റൈൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, സോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതായത് വാട്ട് എവർ ബി ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ EIC വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്സസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൺ ദ സെയിം. അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വരും. ആ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ നാനോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എടുക്കാനും പറ്റും. അതാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം മാർക്കറ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് എന്തല്ല, എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, മാർക്കറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് EIC ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും മാർക്കറ്റിൽ ഹൈലി റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ല. മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സോ വോളറ്റൈൽ, അതായത് ചേഞ്ചസ് ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലെന്തില്ല, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡേൺ ഫിനാൻസും ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും കൂടി മനസ്സിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോഡേൺ ഫിനാൻസിൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ ആണ്. വേറാസ് ബിഹേവിയർ ഫിനാൻസിൽ മാർക്കറ്റ് എന്തല്ല, ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല, വോളറ്റൈൽ ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇറാഷണൽ ആണ്. So investors don't have self control because of the volatility of the market, and so there may be a bias on the investment. There may be influenced by the bias of the investors. അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്, ഇറാഷണൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് there may be some his own bias may be there in the case of behavioral finance. Then the two pillars of behavioral finance are the main തൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെയിൻ തൂൺ. ഈ രണ്ട് മെയിൻ തൂണിൻ്റെ മേലെയാണ് the whole gigantic structure of behavioral finance will be erected. ഈ മെയിൻ രണ്ട് തൂണിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മെയിൻ രണ്ട് തൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the two pillars are cognitive psychology as well as the arbitrage. Cognitive psychology as well as arbitrage. Then what do you mean by cognitive psychology? Cognitive psychology means how people think. It is our inner mental process ആണ്. Cognitive psychology means our inner mental process. I mean നമ്മളെ ഫീലിങ്സ്, നമ്മളെ ഇമോഷൻസ്, നമ്മളെ തിങ്കിങ്, നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ്, ഇതൊക്കെയാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ എതിരെ ഒരു പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യൽ, അതാണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി. കാരണം ഈ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ്, ദർ ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ഇക്വേഷൻ
is equal to behavioral finance is equal to BF is equal to psychology plus finance. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ്, ബിഹേവിയർ, അവർ ഓൾ ദിസ് ടുഗെദർ കോൾഡ് അവർ ഇന്നർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ്. അതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയാണ് ഫസ്റ്റ് പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, പ്ലസ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ടു ആർബിട്രേജ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more മാർക്കറ്റ്സ്. അതായത് 2 or അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്കറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസിനെയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആർബിട്രേജ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more മാർക്കറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മോഡേൺ ഫിനാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 2 or അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലിമിറ്റ്സ് ടു ആർബിട്രേജ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മെയിൻ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇന്നർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ഓർ ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ലിമിറ്റ്സ് ടു ആർബിട്രേജ്. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ലിമിറ്റ്. സോ ഈ 2 പില്ലേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫിനാൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജി plus finance in the sense that emotions and psychology play a very important role when the investors make investment decision, sometimes causing them to behave in an unpredictable way. That is behavioral finance is equal to psychology plus finance. That means our emotions, our inner urge or our belief play a very important role when investors make the decision. നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂവിൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇന്നർ ഏർജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫീലിങ്സൊക്കെ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസിങ് ദം ടു ബിഹേവ് ഇൻ ആൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ മാനർ, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് about the behavioral finance. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് എന്നും ദെൻ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറി ഓർ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറി വേഴ്സസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറി. First difference is that under modern finance theory the investors and the market are rational. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു investors and the market are rational, and that is it says that investors don't make financial decision on its own emotions. നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ആർ റാഷണൽ ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഫിനാൻസിൽ. വേറെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ഇറാഷണൽ. ഇൻവെസ്റ്ററും റാഷണൽ അല്ല, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാർക്കറ്റും ഇറാഷണൽ അല്ല ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റും ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബയാസ് ഹാവ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ചല്ല, വേറാസ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബയാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
Under modern finance theory, markets are so efficient that is investors got full and unlimited knowledge about the changes in the economic industry and company through development in communication technology. Modern sophisticated technology ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിലെത്തുകയും അത് എത്തിയ ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിത്തിൻ നാനോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ്സ് ആർ സോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറീസ് കംസ് ഫ്രം ദ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രൊപ്പോൺഡ് ബൈ ദ യൂജിൻ ഫാമ. ദെൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ്, മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. സോ ദി ഇൻവെസ്റ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ബൗണ്ട് ടു മേക്ക് എൻ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലാത്തത് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം മേ ബി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരാം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. തേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറിയിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തുണ്ട്? സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. കാരണം മാർക്കറ്റ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നത് കൊണ്ട് ദേ ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിലാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഹാവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വോളറ്റാലിറ്റി ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്. അതായത് ചേഞ്ചസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാരണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തില്ല? സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ല. The next last difference is that here that is under modern finance theory there exists a linear or positive correlation between the risk and return and it must be quantifiable also. That is there must be a linear or a positive correlation. What do you mean positive correlation? Correlation means the study of relationship between two or more variables. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക്കും റിട്ടേൺ ആണ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഗോ ടുഗെദർ ആണ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ കൂടും, റിസ്ക് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ കുറയും. അപ്പോൾ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് എവിടെ ഉള്ളത്? മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറിയിലുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് റിട്ടേൺ പരമാവധി വരെ കുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ കുറയുമ്പം നമുക്ക് there must be a positive correlation between risk and return and at the same time വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ഓൾസോ. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത്ര എമൗണ്ട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിന് ടോട്ടൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് റിസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഏതിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ there must be a correlation between risk and return and it must be quantifiable also. But in the case of behavioral finance ആണെങ്കിൽ risk is based on both subjective and objective factors. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫിനാൻസ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ്. അപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇന്നർ ഏർജ് ഓഫ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മൈൻഡ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്ററാണ്. ഓരോ ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്? ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫിനാൻസ് ആണ്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റിസ്ക്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് റിസ്ക് എന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറാണ്. ഇറ്റ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് റിസ്ക്. സോ ഇതാണ് മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയും ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് തിയറീസും മോഡേൺ ഫിനാൻസ് തിയറിയും ആസ് വെൽ ആസ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് തിയറിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ടു സം അതർ needy people and do support for me. Thank you.